चलो अब हम प्रार्थना करते हैं, गॉड से बातें करते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। स्वागत है आपका चर्च में। ये समय है प्रार्थना का। हम प्रार्थना करने वाले हैं। प्रार्थना कीजिए कि हीलिंग स्ट्रीम लाइफ हीलिंग सर्विस के सारे फिजिकल सेंटर हमारे सारे चर्च में सक्रिय हो रहे हैं। घोषणा कीजिए कि वो हर व्यक्ति जो इन सेंटर में जुड़ रहे हैं वे सभी पवित्र आत्मा से भरे हुए होंगे और मसीह के सुसमाचार के सक्रिय गवाह होंगे। प्रार्थना कीजिए कि वे सुसमाचार दूसरों तक लेकर जाएंगे। मसीह के प्रेम और उद्धार जो सब जगह पहुंचाते हुए। अपने हाथों को उठाकर अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना कीजिए। लीजे वो शहादर है दे रहे दे रहे दे रहे दे रहे दे रहे लीजे वो शहादर है दे रहे दे रहे लीजे वो शहादर है दे रहे दे रहे दे रहे दे लीजे वो शहादर है दे रहे दे रहे दे लीजे वो शहादर है दे रहे दे रहे दे रहे लीजे वो शहादर है दे लीजे वो शहादर है दे रहे 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 लीजे वो शहादर है दे रहे दे लीजे वो शहादर है दे रहे लीजे वो शहादर है दे रहे दे लीजे वो शहादर है दे रहे 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 लीजे वो शजा लीजे वो शजादर है दे लीजे वो शजादर है दे लीजे वो शजा लीजे वो शजादर है दे रहे 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 लीजे वो शजादर है लीजे वो शजादर है दे रहे 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 लीजे वो शजादर लीजे वो शजादर है दे रहे। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ये समय है परमेश्वर की स्तुति आराधना करने का। तो क्या शुरू करें? चलता मैं विश्वास से ना कि देह से, चलता मैं विश्वास से ना कि देह से। मैं भरा विश्वास से, सब कुछ है संभव। मैं जीता विजय में, सब कुछ मेरा है। चलता मैं विश्वास से ना कि देह से, चलता मैं विश्वास से ना कि देह से। विश्वास है निश्चय, आशा
बाकी हुई चीजों का विश्वास है जानना कि कुछ है सच, भले हमें वो न दिखे। चलता मैं विश्वास से ना कि देह से, चलता मैं विश्वास से ना कि देह से। अब ये समय है बच्चों की रैप्सोडी का और हम बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने वाले हैं। हेलो दोस्तों, ये समय है वास्तविकता संग्रह का। आज का संदेश है सभी मनुष्य के लिए प्रार्थना करें। अब हम सबसे पहले यह अनुग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाए। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 1 वचन। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर के पास एक क्रम है? वह चाहता है कि आप प्रार्थना करते समय इसका अनुपालन करें। हाँ, एक क्रम है। परमेश्वर हमसे आशा करता है कि हम सबसे पहले मनुष्यों के लिए प्रार्थना करने के द्वारा हमारी प्रार्थना की शुरुआत करें। आज का आरंभिक वचन यही कह रहा है। यह कहता है सबसे पहले, इसका अर्थ है दूसरी वस्तुओं के लिए प्रार्थना करने से पहले। चाहे यह आपकी पढ़ाई, स्वास्थ्य और प्रियजन हो, सभी मनुष्यों के लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर के लिए यह महत्वपूर्ण है। लेकिन कुछ मसीही हैं जो केवल स्वयं के लिए प्रार्थना करते हैं। वह केवल उन वस्तुओं के विषय में प्रार्थना करते हैं जो उन्हें प्रभावित करती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरों के विषय में चिंतित बनो और उनके लिए प्रार्थना करने में समय बिताओ। याद रखो, जो दूसरे की खेती सींचता है उसकी भी खेती सींची जाएगी। यही वचन 11 अध्याय 25 वचन। अपने हाथों को उठाकर मेरे पीछे बोल सकते हैं, प्यारे प्रभु, आपका धन्यवाद। मुझे प्रार्थना करने के सही क्रम दिखाने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। सभी मनुष्य उद्धार के महिमामय सुसमाचार को ग्रहण करेंगे और नया जन्म पाएंगे। यीशु के नाम में आमेन। धन्यवाद दोस्तों, बाय। वाव, हमने बहुत कुछ सीखा और अब ये टाइम है घोषणा का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है। ये समय है घोषणाओं का। आप अपने हाथों को उठा सकते हैं, अपने आंखों को बंद कर सकते हैं और मेरे पीछे घोषणाओं को बोल सकते हैं। सारी दैवता मुझ में निवास करती है। मैं दैवीय जीवन का वाहक हूँ और मैं मसीह यीशु में पूर्ण हूँ। मैं परमेश्वर प्रकार का सहयोगी हूँ, परमेश्वर सभा का भागीदार हूँ। मैं परमेश्वर से परिपूर्ण हूँ। मुझे दैवीय बनाने के लिए मेरे अंदर किसी और चीज का होना जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. હાલેલુયા. કેમ છો તમે બધા? કહો હું આશીર્વાદિત છું.
અને જ્યાં પણ તમે છો છે ને આજુબાજુમાં તમારા મિત્રો, ભાઈ, બહેન જે પણ બેસેલા છે, આનંદથી હાઈ-ફાઈ જોઈને તેઓનું સ્વાગત કરી શકો છો. કહો, તમારું સ્વાગત છે. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. હાલેલુયા. મને વિશ્વાસ છે તમે ખૂબ જ ઉત્સાહિત છો આજના સંદેશા માટે. અને આજે આપણે વાત કરીશું કે એક ખ્રિસ્તીના રૂપમાં, દેવની સંતાનના રૂપમાં આપણે કેવી રીતે રહેવું જોઈએ છે ને. દેવનું વચન આપણને કહે છે આપણે દેવની સત્યનિષ્ઠા છીએ. દેવનો સ્વભાવ આપણા અંદર છે. હાલેલુયા. જ્યારે પ્રભુ ઈસુ આ જગતમાં હતા છે ને, તમે જોશો તેઓના જીવનથી હંમેશા પ્રેમ, દયા, કૃપા, ભલાઈ દેખાતી હતી. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. હાલેલુયા. તેઓએ કહ્યું કે હું આ જગતનો નથી છું. આપણે પણ સમજવાનું છે કે ભલે આપણે આ જગતમાં છીએ પણ આપણે આ જગતના નથી છીએ. આપણે દેવના છીએ. હાલેલુયા. અને દેવના હોવાથી આપણું જીવન જીવવાની એક રીત છે. આપણું બોલવું, આપણું ચાલચલન, આપણે કેવા રહીએ છીએ, આપણે કેવા કામોને કરીએ છીએ, આ ખૂબ જ જરૂરી છે. ઘણી વખતે આપણી આજુબાજુમાં આપણે જોઈએ છીએ કે લોકો ભૂંડા શબ્દોનો ઉપયોગ કરે છે, ગાળ આપે છે, કામોને સારી રીતે નથી કરતા, ખોટી રીતે કરે છે, ઈમાનદાર નથી છે, ચોરી કરે છે, બેમાની છે ને. આપણે આ બધી વસ્તુઓને જોઈએ છીએ અને આપણને લાગે છે કે હા સારું છે, બધા કરી રહ્યા છે, હું પણ કરી શકું છું. પણ તમને ખબર છે દેવની સંતાનના રૂપમાં આપણે એવું નથી કરવાનું છે. કેમ કે વચનમાં પ્રભુએ શું કહ્યું? આ જગતનું રૂપ તમે ન ધરો. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. શું કહે છે વચન? શું કહે છે? આ જગતનું રૂપ તમે ન ધરો. હાલેલુયા. એટલે કે જો તેઓ ખોટી રીતે બોલી રહ્યા છે, ગાળો આપી રહ્યા છે, ખોટી રીતે કામ, આપણે એવું નથી કરી શકતા. હાલેલુયા. જ્યારે તમે વાત કરો છો તમારા શબ્દોમાં પ્રેમ, સન્માન, કૃપા, નમ્રતા, એ બધી વાતો દેખાવી જોઈએ. જો તમારા મિત્રો સાથે પણ તમે કેમ ના વાત કરો છો, કહો તમે કેમ છો, તમે આ કર્યું કે સન્માનથી, પ્રેમથી, આદરથી બીજાઓ સાથે વાત કરો. જો તેઓ તમારા ઉંમરના હોય, તમારાથી મોટા હોય, તમારાથી નાના હોય, હંમેશા બીજાઓને પ્રેમ દેખાડો. ખૂબ જ જરૂરી છે. ઈસુ ખ્રિસ્તે કહ્યું દરેક વ્યક્તિ સાથે શું કરો? પ્રેમ કરો. જો કોઈ તમારી સાથે ગલત પણ કરે છે, ભૂંડું પણ કરે છે, પ્રભુએ કહ્યું તેઓ માટે પણ શું કરો? પ્રાર્થના કરો, તેઓને ક્ષમા કરો. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. પાસ્ટર ક્રિસે કહ્યું કે દુનિયામાં એવું કોઈ પણ વ્યક્તિ નથી છે જેને હું પસંદ નથી કરતો. હું બધાને પ્રેમ કરું છું. હાલેલુયા. તેઓએ કહ્યું મેં મારું મન બનાવ્યું, હું જેઓને પણ મળીશ હું બધાની સાથે પ્રેમમાં ચાલ. અને આપણી સાક્ષી હોવી જોઈએ. એ જ આપણું જીવન હોવું જોઈએ કે જેઓને પણ આપણે મળીએ છીએ તેઓની સાથે આપણે પ્રેમથી રહીએ. હાલેલુયા. કોઈ ગુસ્સો નથી, કોઈ કડવાશ નથી. કેમ કે દેવનો સ્વભાવ એવો જ છે. દેવે આપણને ક્ષમા કર્યા છે ને. અને આપણે પણ બીજાઓને શું કરવું જોઈએ? ક્ષમા કરવું જોઈએ. કોઈએ તમારી સાથે ભૂંડું પણ કર્યું, ક્ષમા કરો અને તેઓને પ્રેમ કરો. કેમ કે દેવ પણ આપણી સાથે એવું જ કરે છે. બીજાઓની મદદ કરો. જ્યાં પણ લોકોને મદદની જરૂર છે, તમારા મિત્રો હોઈ શકે છે, તેઓને ભણવામાં મદદની જરૂરત હોઈ શકે છે, મદદ કરો. તમારાથી નાના હોઈ શકે છે, જ્યારે પણ કોઈને પણ તમારી મદદની જરૂર હોય તેઓની મદદ જરૂર કરો. તમે કેવા પ્રકારના શબ્દોનો ઉપયોગ કરો છો ધ્યાન આપો. બીજા એવી રીતે બોલી રહ્યા છે એનો અર્થ એ નથી કે આપણે પણ એવું જ બોલીએ. આપણે જગતના નથી છીએ, આપણે દેવના છીએ. આપણી ભાષા પણ એવી જ હોવી જોઈએ.
પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. હાલેલુયા. તમે કેવા કપડાં પહેરો છો, તમે કેવી રીતે ચાલી રહ્યા છો, તમે કેવી રીતે કામ કરી રહ્યા છો. કોઈ કામ તમને આપવામાં આવ્યું છે, સારી રીતે કરો, તમારું બેસ્ટ આપો. કોઈ તમને જોઈ રહ્યું છે, નથી જોઈ રહ્યું છે, તમે તમારું બેસ્ટ આપો. તમે એ કામને એક્સેલન્સ એટલે કે ઉત્કૃષ્ટતાથી કરો. હાલેલુયા. કેમ કે એ જ તમારો સ્વભાવ છે. હાલેલુયા. તમારા અંદરથી ફક્ત બેસ્ટ, એક્સેલન્સ, ઉત્કૃષ્ટતા જ આવી શકે છે. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. હાલેલુયા. ખૂબ જ જરૂરી છે ને. તો જુઓ પોતાને કે શું મારું જીવન એવું છે દેવની સંતાનના રૂપમાં હું કેવી રીતે બોલું છું, કેવું મારું ચાલ ચલન છે, હું કેવા કપડાં પહેરું છું, હું કેવા કામોને કરું છું, બીજાઓ સાથે મારો વ્યવહાર કેવો છે. અને જ્યાં પણ તમે લાગે છે કે નથી, આ દેવના વચનથી મેલ થતું નથી, તો ત્યાં શું લાવો? બદલાણને લાવો. હાલેલુયા. તમારા જીવનથી છે ને કોઈ તમને જુએ તો તેઓને કોણ દેખાય? ખ્રિસ્ત દેખાય, દેવ દેખાય. હાલેલુયા. કોઈ તમને જુએ તો કહે મારે પણ તમારા જેવું બનવું છે. હાલેલુયા. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. જ્યારે કોઈ તમને જુએ તો દેવની મહિમા કરે. હાલેલુયા. છે ને. તો આ વાતને ધ્યાન રાખજો અને તમે કરી શકો છો. પવિત્ર આત્મા તમારી પાસે છે, દેવનું વચન તમારી પાસે છે ને. અને આ બંને તમારી મદદ કરશે બદલાણને લાવવા માટે. ફક્ત તમારે તમારું મન બનાવવાનું છે કે હું આ બધું આજથી નથી કરીશ, હું ભૂંડા શબ્દોનો ઉપયોગ નથી કરીશ, હું ખોટા કામોને નથી કરીશ, હું વચન અનુસાર પ્રેમમાં ચાલીશ. હાલેલુયા. જો કોઈના પ્રત્યે ક્રોધ હોય, ક્ષમા કરી દો. કડવાશ હતી, ક્ષમા કરી દો. તેઓ માટે પણ શું કરો? પ્રાર્થના કરો. અને તમે જોશો કે તેઓ પણ છે ને તમારી સાથે મિત્ર બની જશે. જૂની વાતોને ભૂલીને પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. તો થવા દો. જ્યાં પણ તમે જાઓ, દરેક જગ્યાએ લોકોને શું મળે? તમારા દ્વારા દેવનો પ્રેમ, વિશ્વાસ, આશા દરેક વ્યક્તિ સુધી પહોંચે. કોઈ તમારી સાથે વાત કરે તો તેઓને હૃદય આનંદ અને શાંતિથી ભરાઈ જાય. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. હાલેલુયા. જેમ મેં કહ્યું કે આ વસ્તુઓ પર કામ કરો. આપણા અંદર જરૂરી બદલાણને લાવો. અને જેમ દેવે કહ્યું, આ જગતનું રૂપ તમે ન ધરો. આપણા અંદર દેવનો સ્વભાવ છે. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. હાલેલુયા. તો જાઓ તમારા મિત્રોને પણ કહો, જો તેઓ ખોટું કરે છે ને, તેઓને પણ કહો કે આપણે નથી કરવાનું છે. હાલેલુયા. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. હાલેલુયા. તો આવતા રવિવારે આપણે પાછા મળીશું. ત્યાં સુધી બાય બાય અને પરમેશ્વર તમને આશીર્વાદ આપો. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. હાલેલુયા. કેમ છો તમે બધા? જો તમે અમારો આ કાર્યક્રમ પહેલી વાર જોઈ રહ્યા છો અને તમે હજુ પ્રભુ ઈસુને પોતાનો મિત્ર, પોતાનો પ્રભુ નથી બનાવ્યો છે, તો આ સમય છે જ્યાં તમે અમારી સાથે આ પ્રાર્થના કરી શકો છો અને પ્રભુ ઈસુને પોતાનો મિત્ર બનાવી શકો છો. હાલેલુયા. તો જ્યાં પણ તમે છો તમારી જગા પર ઊભા રહી શકો છો. આપણા હાથોને સ્વર્ગ તરફ ઉઠાવીને, આંખોને બંધ કરીને, આપણા હૃદયથી વિશ્વાસ કરીને આ પ્રાર્થનાને મારી પાછળ બોલવું ખૂબ જ જરૂરી છે. તો ચાલો મારી સાથે આ પ્રાર્થનાને તમે બોલી શકો છો. પ્રિય પિતા, હું મારા પૂરા હૃદયથી ઈસુ ખ્રિસ્ત જીવિત દેવના દીકરામાં વિશ્વાસ કરું છું. હું વિશ્વાસ કરું છું કે ઈસુ ખ્રિસ્ત મારી આત્માને બચાવવા માટે ક્રૂસ પર મર્યા અને પિતાએ તેઓને ત્રીજા દિવસે મરણમાંથી જીવિત કર્યા. આજે તેઓ જીવિત છે. હું ઈસુ ખ્રિસ્તને બોલાવું છું મારા જીવનનો પ્રભુ
અને સ્વામી થવા માટે. ધન્યવાદ પરમેશ્વર, હું બચી ગઈ છું. મારું તારણ થઈ ગયું છે. હું વિશ્વાસ દ્વારા અનંત જીવનને ગ્રહણ કરું છું. આજથી હું દેવની સંતાન છું. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. આમેન. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. હાલેલુયા. જો તમે મારી સાથે આ પ્રાર્થના કરી છે, તો દેવના આ મહાન પરિવારમાં તમારું સ્વાગત છે. અને જો તમે પ્રાર્થના કરી છે, તો આ સમય છે કે હું તમારા માટે પ્રાર્થના કરું. ધન્યવાદ આપીએ છીએ પરમેશ્વર દરેકે વ્યક્તિ માટે, બાળક માટે, જેઓએ પોતાનું જીવન પ્રભુને આપ્યું છે. હું કહું છું પ્રભુ કે અંધકાર અને શૈતાનનું તેઓના જીવનમાં કોઈ અધિકાર નથી. ઈસુ પ્રભુ છે, સ્વામી છે. હું તેઓને આશીર્વાદ આપ. તમારા વચન, તમારી આત્મા, તમારા અનુગ્રહ દ્વારા તેઓ સુરક્ષિત છે. દેવીય સ્વાસ્થ્ય, તેઓનું વચન તેઓના જીવનમાં વધી રહ્યું છે. ધન્યવાદ પરમેશ્વર. બધી પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમેન. હાલેલુયા. ફરી એકવાર તમારું બધાનું દેવના આ મહાન પરિવારમાં સ્વાગત છે. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ, પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. આ સમય છે ભેટ માટે. જો તમે અમને ઘરથી જોઈ રહ્યા છો ઓનલાઈન, તો ડિટેલ સ્ક્રીન પર છે. તમે તમારા મમ્મી પપ્પા સાથે વાત કરીને ઓનલાઈન તમારી ભેટ આપી શકો છો. જો તમે સેન્ટરથી જોઈ રહ્યા છો, તો તમે તમારી ભેટ સેન્ટરમાં આપી શકો છો. હાલેલુયા. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. ચાલો આપણે ભેટ માટે પ્રાર્થના કરીશું. પરમેશ્વર, અમે તમારો ધન્યવાદ કરીએ છીએ આ ભેટ લાવવાના અનુગ્રહ. આ ભેટ તમારી આત્મા દ્વારા શુદ્ધ અને પવિત્ર તમને ગ્રહણ થવાને યોગ્ય છે. ધન્યવાદ પરમેશ્વર. જેમ જ અમે આપ્યું છે, આપવા અને ગ્રહણ કરવાનું અનુગ્રહ અમારા જીવનો ઉપર વધે છે. અમારા જીવનમાં ક્યારે કોઈ કમી, કોઈ ઘટી ન રહે. લોકો માપીને, દબાવીને ઉમળતું અમારા ખોળામાં મૂકી રહ્યા. ધન્યવાદ પરમેશ્વર. આ ભેટ ઉપર અમે તમારા આશીર્વાદના આહ્વાનને કહીએ છીએ આ ભેટ વધી રહી, મલ્ટીપ્લાય થઈ રહી છે, રાજ્યની દરેક જરૂરતને તેજીથી પૂરી કરવા માટે. ધન્યવાદ આપીએ છીએ. બધી પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમેન. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. હાલેલુયા. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. મને વિશ્વાસ છે કે તમે બધાને ખૂબ જ મજા આવે. તમે ઘણું બધું શીખ્યા છે, અને જે પણ તમે શીખ્યા છો તમારા મિત્રો સાથે, પરિવાર સાથે છે ને, બધાની સાથે જરૂર શેર કરજો. આ કાર્યક્રમના લિંકને તમારા મિત્રો સાથે શેર કરજો. કાર્યક્રમને પાછા તમારા મિત્રો સાથે જરૂર જોજો. ચાલો, આ સમય છે આપણે પરમેશ્વરને ધન્યવાદ આપીશું. પરમેશ્વરનો પ્રેમ, દયા, કૃપા માટે, વચન માટે, પવિત્ર આત્મા માટે. તો જ્યાં પણ તમે છો તમારી જગા પર ઊભા રહી શકો છો. હાથોને સ્વર્ગ તરફ ઉઠાવીને, આંખોને બંધ કરીને પરમેશ્વરને ધન્યવાદ આપીશું. O sata kita mata kia kabasia talabo shatara la bundarade. હા પરમેશ્વર, અમે તમારો ધન્યવાદ કરીએ છીએ તમારા પ્રેમ, તમારી દયા, તમારી કૃપા, તમારા વચનો માટે, તમારી આત્મા માટે. ધન્યવાદ પ્રભુ. હું પ્રાર્થના કરું છું દરેક વ્યક્તિ માટે, બાળકો માટે જેઓ આ કાર્યક્રમને જોઈ રહ્યા. તેઓ આશીર્વાદિત છે, અને એક આશીર્વાદ પ્રભુ બધી વસ્તુઓ મળીને તેઓ માટે ભલાઈને ઉપજાવી રહી છે. પ્રભુ, હું ધન્યવાદ કરું. તમારી સત્યનિષ્ઠા તેઓના અંદર કામ કરી રહી છે. તેઓના જીવન દ્વારા તમારા જ્ઞાનની સુગંધ બધી જગ્યાએ ફેલાઈ રહી. પ્રભુ ધન્યવાદ. તેઓ સુરક્ષિત છે. દૈવીય સ્વાસ્થ્ય તેઓનું છે. તેઓના ઘરોમાં શાંતિ છે, આનંદ છે, ભરપૂરી છે. હા પરમેશ્વર, અમે તમને ધન્યવાદ આપીએ છીએ. બધી પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમેન. મારી પાછળ આ પ્રાર્થનાને કહી શકો છો. પરમપિતાનો પ્રેમ, ઈસુ ખ્રિસ્તનું અનુગ્રહ અને પવિત્ર આત્માની સહભાગિતા અમારી સાથે હંમેશા માટે બનીને રહેશે. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. આમેન. નિશ્ચય
ભલાઈ અને કરુણા હંમેશા મારા જીવનમાં નિવાસ કરશે, જેમ જ હું હંમેશા માટે પરમેશ્વરના ઘરમાં નિવાસ કરતી રહી. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આમેન. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. હાલેલુયા. આવતા રવિવારે આપણે પાછા મળીએ. ત્યાં સુધી બાય બાય અને પરમેશ્વર તમને આશીર્વાદિત કરો. मुझे पता है आपको बहुत मजा आया और मजा लेना हो तो अपने दोस्तों के साथ फिर से करना. बाय बाय. Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.